ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 29 नवंबर 2018 16 मगर नानकशाही संमत 550 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਇਰ ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, jadoo box, shawa, facebook, tv 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ tv 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ tv 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ tv 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ देखो, ये तो सारा पिछला हफ्ता भी और हुण शायद वीकेंड तक ही जिहड़ा ट्रेंड कर रहा है जां जिहड़ियां खबरां इस वेले साउथ एशियन होराइजन दे उत्ते ने और जिसका इंपैक्ट दूर दूर तक है, जिथे जिथे भी साउथ एशियन कम्युनिटी ही नहीं, ईवन जिवें असीं कहा सी कि करतारपुर साहब दे कॉरीडोर दा संगे बुनियाद रखण दे मौके ते बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमैट्स भी उत्थे पहुंचे जी। ये बड़ा एक दिलचस्पी का वाइज है कि एकदम इस किस्म की तब्दीली और ऐसा की होया कि भारत फोर्स होया उस गल नूं फॉलो करन लई, जिहदे लई पाकिस्तान 1998 तो बाद ही जिहड़ा उसने पॉजिटिव जिहड़े ने सिग्नल दिते सी करतारपुर कॉरीडोर के मुद्दे ते जी। और इस ते ज़ाहिर है भी डिप्लोमेसी जिहड़ी है वो एक पासे तां फ्रंट बर्नर ते आ गई, जिहड़ी गलबात दी जां गलियारे दी, जिथे कि दोनों ने गलियारा बनाना है और दोनों दी जिहड़ी है इस दे लई एक दूजे दे नाल दौड़ लगी होएगी कि मुकम्मल कौन करदा है पहला। बिल्कुल। पर दूसरे पासे असीं देखते हैं भी ये अजीब जी दौड़ है कि एक लत अगे नूं है पर जिन्हां दी मजबूरी बनी अगे नूं करना वो नाल दी नाल कही जांदे ने मैं तो नहीं तुरदा, मैं तो नहीं तुरदा। और ये इंडिया दा हाल है। सो एक पासे जिथे असीं इस नूं बाबे नानक दी वो चमत्कारी जिहड़ी है उन्हां दा ये सारा हुक्म कह सकदे हैं जिस दे विच चल रहा, उत्थे दूसरे पासे भारती हाकम और उन्हां दे दुम छल्ले जां उन्हां दा मीडिया जिस नूं अंग्रेजी च कहंदे ने कॉट ऑन द रॉन्ग फुट जी। और मैं समझदा भी ये भी शायद जिहड़ा वो हल्का लफज है वो भंबल पूसे च पै गए, उन्हां नूं ये पता नहीं लग रहा कि भी ये की है। और उहदे लई अंग्रेजी दा एक लफज डिसोनेंस हुंदा जां डिसोनेंस जी। और ये इंडियन एक्सप्रैस दा अज दा जिहड़ा एडिटोरियल है उसका टाइटल ही डेली डिसोनेंस, इस नूं कहंदे ने बेसुरापन जी और खलबली और जिहदे च पता ना होए की है। पर इस दी गल करन तो पहला असीं ये देखते हैं भी एक पासे कल ते असीं जब पिछले 2 दिन ते सिख परस्पैक्टिव तो और इमरान खान साहब और पाकिस्तान सरकार दी जिहड़ी सिखां प्रति एक बड़ी मुहब्बत वाली पहुँच है उसका जिक्र कीता सी जी। पर अज दा असीं ये सबजैक्ट डिप्लोमेसी दी दुनिया दी गल करदे हैं कि ये जिहड़ा एक पासे उन्हां दी सचियारता चों निकलिया, उन्हां दी अमन की कामना, उन्होंने दोनों नेबरस का भारत पाकिस्तान का आपस के विच सहचार होए, खुशहाली होए, इसकी कामना चों और अपने देश के भले की गल नूं सामने रख के सी। पर दूसरे पासे ये डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक भी है। जदों असीं मास्टर स्ट्रोक देखते हैं तो फिर इस दे लई मैं जदों हिंदी जां पंजाबी लफज देख रहा सी तो फिर यह है कि अजब गजब की कार्रवाई। मास्टर स्ट्रोक है अंग्रेजी चो आया लफज है कि भी ऐसा जिन्हें सारियां नूं चित करके रख दिता है। सो जाहिर है कि ये डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक और दूसरे पासे अपने आप नूं बहुत चलाक समझण वाले किवें जिहड़े ने उस शशोपंज च पे ने जां बेसुरेपन च आए ने
ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ NDTV ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਟਰੂਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਟਰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਰੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ISI ਏਜੰਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ISI ਏਜੰਟ, ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਰਥ ਵਾਚਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਮਿਲने पर हंगामा हो और अंजाम गलियारा बनने पर खत्म हो। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੰਗਾਮੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ 3 months अंजाम ये है, अंजाम गलियारा बनाने पर खत्म हो। ये करिश्मा गुरु नानक के नाम पर ही हो सकता है। भारत और पाकिस्तान जहां सीमा पर भारत और पाकिस्तान जहां सीमा पर शब्द उन्होंने बनाया था है कि भी वो बनाते ने मोर्चे, शब्द मैंने एग्जैक्ट हिंदी का मैं नोट नहीं कर सकिया, मोर्चे बनाते रहते हैं। पहली बार वो वहां पर गलियारा भी बना रहे कि भी किथे एक टोटल कन्फ्रंटेशन दी स्टेज और किथे जेड़ा है बंकर। उन्होंने कहा यहाँ भारत और पाकिस्तान जहां सीमा पर बंकर बनाते रहते हैं, पहली बार गलियारा भी बना रहे हैं। ये गलियारा सीमा पर एक कविता की तरह मौजूद होगा, जिमें पोइम है कि भाई ये सदा दे रही है कि आ जाओ, और बड़ा लंबा है वो, मैं सारा नहीं कोट करांगा। राजनीति कुछ और कराती है, नियति कुछ और। नियति किस्मत नूं कहंदे ने, कुदरत नूं कहंदे ने कि सियासी लोग की चाहते सी और कुदरत ने की कीता। हाँ, उन्होंने की कीता और उन्होंने कहा कि भी जेड़े हंगामे तो गलियारे तक आ गए ये गुरु नानक दा करिश्मा है। और उन सारे सैगमेंट उन्होंने फिर सिख कौम नूं भी ट्रिब्यूट दिती है कि छोटी जी इस कौम ने भारत और पाकिस्तान दोनों तो गलियारा मंगया और जिथे बाकी सब चीज़ां फेल और बॉर्डरां दे उत्ते फौज और गोलियां उत्थे इस कौम ने जिहड़ा इस नूं हासिल किया। सो उन्हां दा
ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੀ ਟਕੋਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡੂੰਗੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਗਰੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਉਧਰ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਚੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗਲਿਆਰਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਡੈਲੀਜ਼ dissonance on Kartarpur, it speaks in different voices, seems unprepared or unwilling to seize the moment। ਕਿ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ the conflicting voices and messages from the government and politicians on Kartarpur Sahib corridor have shown India in an unflattering light। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। On one hand, Prime Minister Narendra Modi compared the decision to open the corridor to no less than the fall of the Berlin Wall. On the other hand, the Modi government seems unprepared or unwilling or both to grasp the Berlin Wall moment। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਬੜਾ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਹ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, on the other hand, Modi government seems unprepared or unwilling or both to grasp the Berlin Wall moment। ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ, ਨਫ਼ਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਮਿਸਕੋਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਓ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, who declined Pakistan's invitation to attend the foundation ceremony for the corridor, has thrown more cold water on its transformative potential। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੌਇਸਿਸ, its elected leaders pulling in one direction and its army in another, as for example during Vajpayee's famous bus journey to Lahore।
has on the other hand put up a remarkably united front. At the Kartarpur ceremony on Wednesday, Army Chief Qamar Javed Bajwa was present alongside Prime Minister Imran Khan as he laid the foundation stone for the corridor with two union ministers from India and a Punjab cabinet minister also in attendance. उन्होंने कहा जी पहला इधर डिफरेंट ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1999 ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਔਰ ਬੱਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਵਲਿਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਵਲ ਔਰ ਫੌਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੇਜ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਉੱਥੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕੀ ਹੈ reading between the lines of the Indian leadership's strategic incoherence on Kartarpur, it seems that despite claiming that originally it was an Indian proposal, Delhi was caught unprepared by Pakistan's readiness to open the corridor. ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ 98 ਚ ਪੋਖਰਾਨ ਚ ਜੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਲਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਾਨ ਚ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਨੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ 98 ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 5 ਦੇ 6 ਧਮਾਕੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Delhi was caught unprepared by Pakistan's readiness to open the corridor. The contradictory statements recall the flip-flop India did 2 months ago on the foreign ministers meeting in New York, first announcing that it would be held, then abruptly calling it off. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ flip-flop ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ foreign ministers ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ The Kartarpur corridor presented the greatest opportunity in a decade to break the impasse with Pakistan. India should have signaled its assent to the holding of SAARC summit, but in election mode, the Modi government, trapped by its own rhetoric, seems inadequate to the task of rising above itself. ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਸਮੈਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਿਸਟਰ ਕਸੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਐਂਡ ਟਾਕਸ ਐਂਡ ਟੈਰਰ ਕਾਂਟ ਗੋ ਟੂਗੈਦਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਔਰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, NDTV ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦਾਊਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ I can't be held responsible for the past when asked by NDTV about India's most wanted terrorist Dawood Ibrahim. We can't live in the past. We also have a list of wanted in India. It's not in our interest to allow use of Pakistan's territory for terror outside, Imran Khan told NDTV in Islamabad. जी ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਵਰ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। In an interaction that lasted 30 minutes, Imran Khan explained why he was pitching aggressively for talks. ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। After the parliament attack, I saw the two armies come face to face. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 9/11 ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ। After the parliament attack, I saw the two armies come face to face. Then, after the Mumbai attack, it went back to square one. Aman ki khwahish tab se hai. Have been wishing for peace since then. Imran Khan, after the groundbreaking ceremony of Kartarpur Corridor yesterday, had said that both his government and the Pakistan Army want a civilized relationship with India and claimed that Kashmir dispute can be resolved only through talks and a healthy respect for humanity. फिर उन्होंने कहा कि भी मैं 2 स्टैप ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ UN ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟਾਕਸ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर ਟਾਕਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਓਵਰ ਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੈਲਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਯੰਗ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ no more zeal ਜਾਂ no zeal, above all no zeal ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਨੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੋ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ, ਕੀਨਨੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਜ਼ੀਲ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡੈਸਪਰੇਟ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਈਵਨ ਐਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਖਤੂਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਥਫੁਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਟਕਰਾਅ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਤਾਜੋ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ यूपी बिहार और ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ 100 ਡੇਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੂ ਮਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਜਟ ਮਨੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਸਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਚਕੌਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗੋ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਮੋਨਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਬੱਸਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਯੰਗਸ ਹੋਣ ਔਰ
ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ no ਜਿਵੇਂ doubt। ਉਹ ਟੱਚਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਦੇਣ। ਜੀ। जो मेहमान हैं इंडिया से भी यहाँ पर आए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। तकरीबन 5 बसें जम्मू कश्मीर से आई हैं और ये जो एक तारीखी लम्हा है इसके ये हिस्सेदार बनना चाहते थे, इसको देखना चाहते थे अपनी आंखों से और स्पेशली वीज़ा लेकर यहाँ पर आए हैं। चीमा इधर भी है, चीमा उधर भी है, बाजवा इधर भी है, बाजवा उधर भी है, सेठी उधर भी है, सेठी इधर भी है। हमारा डीएनए तो एक ही है। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪਿਛੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਖਾਰਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਇੰਨੀ खुशनवाजी की थी, बहुत ही दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया, जब रास्ता खुल गया हमारे लिए बहुत अच्छा है। खेती इधर पहुँच के रहेंगे गुरुद्वार में। 3 महीनों में इतना बड़ा फासला जो है तय हो गया है। अगर टोटल उस अवाम की और इस अवाम की दोस्ती हो जाए तो खुशियों का ठिकाना कहाँ रहेगा। इतना प्यार, इतनी दोस्ती जो कि हमने अपने दादी बाबा से सुनी थी, उसको आज मैंने महसूस। कहाँ से हैं भारत? इलाहाबाद से हूँ। स्टेप होगा कि इसका एग्रीमेंट कैसे करना है, whom to talk, where to talk and when to talk। अब इसके ऊपर बात होगी। तो मुझे लगता है कि इसकी मुज़ाकरात की एक रास्ता मिल सकता है इस कॉरिडोर के थ्रू। शायद दिल खुल गए हैं। कॉरिडोर तो सिर्फ एक बहाना होता है। बहुत सारी ऐसी अवाम है जिन्हें प्यार चाहिए, जिन्हें नहीं चाहिए कि उनके बेटे या भाई बॉर्डर पे अपनी लड़ाई लड़े और खून खराबा हो। बहुत साल हो गए हैं, बहुत रिसेशंस हो गए हैं, लेकिन प्यार का मायना उसके सिवाय और कुछ सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम ही नहीं, हिंदुस्तान के सिख ही नहीं, सारी दुनिया के सिख इधर आके अपनी दिली तमन्ना पूरी करें। मैंने अपनी बाबा की तमन्ना पूरी की है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग आए। पाकिस्तान ने तो करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखते हुए अपना वादा पूरा किया, लेकिन भारतीय वजीर खारजा समेत भारतीय हुकूमत के बयानात और मुज़ाकरात से भागने की रविश खित्ते के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कैमरामैन शिराज गर्देजी और साथी रिपोर्टर ज़ीशान बख्श के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, करतारपुर।